ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪካዊ በተፈጥሯዊና በሰው ሰራሽ መስህቦቿ የዓለም የቱሪዝም መዳረሻ ከሆኑት ሀገሮች አንዷ ናት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የቱሪዝም መዳረሻዎቿን በማብዛት መስህብነቷን እያሳደገች ትገኛለች። ይህም እድገቷ ከቱሪስቶች ጉብኝት ባለፈ ለዓለም አቀፍ አውደ ርዕዮች ተመራጭ እያደረጋት ይገኛል። አዲስ አበባችን የአፍሪካ ሕብረት መዲና በመሆኗም በየወቅቱ በርካታ ስብሰባዎችንና ኮንፈረንሶችን ታካሂዳለች። ይህም ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬን ከማስገኘቱም በላይ በገጽታ ግንባታው በኩል ድርሻው የጎላ ነው። መዲናችን አዲስ አበባ በቅርቡ የዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት ILOን ቀጠናዊ ኮንፈረንስ አካሂዳለች። ከሜይ 19 እስከ ሜይ 23 ድረስ የተካሄደው 20ኛው የILO ሪጂናል ኮንፈረንስ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ የተሳተፉበት ነበር። ከሌሎች ሀገራትም ተወካዮች የተገኙ ሲሆን ከ1500 በላይ ታዳሚዎች ተገኝተዋል። I represent the Confederation of IGAD employers, and I serve as at the capacity of Secretary General. And as you know, IGAD employer CIE, we call CIE, is established by the 7 IGAD member states, namely Sudan, South Sudan, Uganda, Kenya, Somalia, Djibouti, and Ethiopia. Yes. Okay, today we are in the big ceremony and conference. Tell us about what we are today and what's bring you today. As you know, this event is the 20th ILO Regional Conference of Africa. It happens frequently, changing venue. And we're lucky this year Ethiopia was nominated, Addis Ababa in particular, and we're having it here in Ethiopia, in Addis Ababa, Ethiopia. As you know, the procedures and working condition of ILO is tripartite, meaning there are 3 parties engaged together to bring solution and even to forecast the future of our economy, our relationship, and so on. So those 3 parties are the government, the employers, and the workers. So I represent the employers in the region, in the East African region, meaning the IGAD member states. So that's why we're here. When you ask me about what you feel and what we're gonna do, as you may have seen it on our presentation in the morning session, the main objective of CIE is to bring a strong voice of the employers in the region to this stage. Meaning, we will be reflecting our ideas, even solutions to challenges that we have in the region, and also exchange information and plan together for the betterment of our region as employers. On the other hand, we will be striving for a better investment conditions and networking, and also exchanging of trade in between business, in between our nations. በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስተባባሪነት የተከናወነው ይህ ኮንፈረንስ በዋነኛነት የከተሞች መስፋፋትና የሚካሄዱት መሰረተ ልማቶች ይዟቸው የሚመጡ የሥራ ዕድሎች ዙሪያ የመከረ ኮንፈረንስ ነበር። ይህን ኮንፈረንስ ለየት የሚያደርገው በአዳራሽ ላይ ውይይትና ጥናታዊ ጽሑፎች ላይ የተገደበ አለመሆኑ ነው። የከተሞች መልማትና የመሰረተ ልማት መስፋፋት በተጨባጭ ምን ለውጥ ይዞ መጣ የሚለው በተግባር የታየበት ኮንፈረንስም ነበር። እነሆ የጉባኤው ተሳታፊዎች ጠዋት 3 ሰዓት አካባቢ አንዱ የጎብኚዎች ቡድን መነሻውን ግዮን ሆቴል አድርጎ ተንቀሳቀሰ።
የኮሪደር ልማት ባስዋባቸው ጎዳናዎች እያቆራረጠ መጓዝም ጀመረ። የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች አግራሞት ከዚህ ይጀምራል። በመስኮት አሻግሮ የሚመለከተው ሁሉ በአድናቆት መመሰጡ ከፊቱ ላይ ይነበባል። ከኮንፈረንሱ ዓላማ አንዱ የልምድ ልውውጥ ነውና እነሆ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን እድገት ለዓለም ልታጋራ ጎብኚዎቿን ለሚኩራ ኢንዱስትሪና ኮንስትራክሽን ፓርክ ጋብዛቸዋለች። የህንፃው ማማ ላይ ሆነው አሻግረው ሲመለከቱ በተንጣለለው ሜዳ ላይ የለሚ ኩራ የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን ፓርክ ወለል ብሎ ይታያል። ውስጡን ሲያዩት ደግሞ ይለያል። ስራ ትክክለኛ ትርጉሙ ነፍስ ዘርተው የሚመለከቱበት ቦታ ቢኖር በፓርኩ ወርክሾፖች ውስጥ ነው። እረፍት ብሎ ነገር የለም። ሰውና ማሽን ተጣምረው ምርት የሚባል የሰውን ልጅ ሕይወት የሚያቀል ዕቃ ይሰራሉ። Lots of African engineering and construction experts have come here and teach students here. እዚህም ይህንን ተመለከቱ። እዚህም ይህንን ጎበኙ። እዚህ ጋር ደግሞ ይህንን ቃኝተዋል። ባዩትና በተመለከቱት ነገር ሁሉም ተደንቀዋል፣ ተገርመዋል። በፓርኩ ውስጥ በርካታ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ምርቶችና ለኮንስትራክሽን ግብዓትነት የሚውሉ መሳሪያዎች በዘመናዊ መንገድ በጥራት ይመረታሉ። I'm from Cameroon. Cameroon, okay. Can you tell us about today's trip? What you feel? Oh, satisfaction. I am very happy to be here. We learn every day, and today we can testify with our eye that this country is really at the middle of the development. At certain place you cannot recognize the person who is here in 2005,
This year, 2000, after 10 or 20 years, the country already really developed. How come today we just visit sites to understand exactly how Ethiopia are proceeding to have all this big infrastructure? Managing, we see how people are learning about managing and about labor. Yes. We realize today that Ethiopian have a job and have a field where they can exercise. This company are training students. Yes. After that, use the same student on the field. The other factory recruit Ethiopian. What is an example? We need in Africa more company like this. We are here to learn Okay. and transfer of technology. In those days, we know that it's only China, France, USA, UK, who can produce, who can work, have a field like this. Yeah. But today, it's true that Africa can develop. What do you say about the features of Africa's years? I believe to Africa. Why? Yesterday, Ethiopia is not like this. Yeah. Yes. Addis Ababa is not like this. What do you feel? Is that the first time in Addis? My second time. Oh, what do you But feel? that when Is there I here in different changes? 2005, Yeah. the place is not like this. It's only airport who is really developed. You have a few infrastructure, but today, all the town is under construction. Big story building, something we used to see, but in other country. Today we have it in Africa. I trust those leaders in Africa, and I am sure that 10 to 20 years, Africa will have another face. አዳዲስ ምርቶች ብቻ ሳይሆኑ የተጣሉ ዕቃዎች መልሰው በአዲስ መልክ ነፍስ የሚዘሩበት ፋብሪካ ያለውም እዚሁ ፓርክ ውስጥ ነው። የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች አድናቆታቸውን መደበቅ አልቻሉም። እንዲህም አይነት ነገር አፍሪካችን ውስጥ አለ በማለት ተገርመዋል። እዚህም ይህንን ተመለከቱ። ከክልሎች ተወክለው የመጡ የራሳችን አገር ዜጎች ሳይቀር በእውነት የዚህ አይነት ተአምር የሆነ ስራ ይኖራል ብለን አልጠበቅንም ነበር ብለዋል። Hello, sir. Can you tell me your name and where you come from? Thank you. My name's Mr. Ngwaimbi Polaya, civil engineer. I'm coming from Cameroon. I'm working with the Ministry of Public Works. What do you feel about the today's trip? Can you tell us? Well, I am so happy for the conference. I think it's a discovery meeting for developers, for leaders in development. So I think that we want to say we are so happy for the idea of this conference, for the exchange that we had to see what Ethiopia is already doing to create employment, to create decent job, and to develop Ethiopia. I think when we think of Africa as a whole, we think of development. And the conference that we came for and the site visit of today is a clear illustration of the fact that we can do it if we put our heads together. So we have learned a lot in what we have seen that Ethiopia is already doing, and we are going to carry back home in Cameroon the experience, and we'll keep in touch so that we'll continue the partnership for the common development of our Africa continent. So, what do you say about the future of Africa's jobs plans and the future Africans' growth? Africa has the future of the world. Let me say it that way. Maybe some 20 years behind, we were not at this level.
And I think that in 10 years to come, we are going to be a developed continent. So I believe in Africa. I believe in the fact that we can work to develop ourselves. We should not wait for development to come from others. So I think we should, like the history of Ethiopia, believe in our autonomy, believe in our potential, and believe in our internal forces of development. We have to promote Africa through cooperation, through using Africans to develop Africa. So I think this is the message I'm taking back home. I think our various states in Africa should put their heads together so that Africans come together and develop Africa. I think this is what I'm going back to. Is that the first time in Addis? Yeah, it's my first time in Addis, but I'm so impressed with what Addis Ababa has as potential as far as development is concerned. What do you think the next time the future generations about African jazz? There is a lot of things to do from the years. So what do you feel about that? I think our future is bright. I saw here in ECC that there is a vision of training. I think training prepares the future. So I think that we are sure of the fact that the future generation of Africa is going to be well prepared as far as professionalism for the development is concerned. So I saw that what we have already implemented here is a sure guarantee of the fact that in 30 years to come, we are going to get to the standard of other countries that things they are developed. So I'm so confident that the young generation is going to take over because we are training them, because we have a vision for them. Yeah. Do you have any message for just Africans? I want that Africans should continue working together. I think exchange together. We have our culture that we have to promote. What I see here, the development is going with the nature. So I think we have to integrate. We have to appropriate the notion of development. We have to develop Africa in our ways and culture. So I think that I want this partnership to continue, this type of conference to continue. And I want to thank ILO, I want to thank the Ethiopian government. And I think that if we continue putting our heads together to reason on how we have to work, on what we have to do, I think in 2035, Africa continent is going to be a great continent. We are going to show to the world another picture. So before we thought that all of what is here is Africa is not good. I think in some 10 years to come, with what we are doing already, we are going to change the tendency, we are going to reverse the mentality, and we are going to make a better Africa. Well, my name is Frank Mafuta. I come from RDC, Kinshasa. Can you tell us about the feeling today's trip? What do you feel? Bon, I speak in French. Je suis satisfait de la visite. J'ai vu du côté infrastructure, l'Éthiopie a fait vraiment des avancées très, très élevées par rapport à d'autres pays, par rapport aux années aussi antérieures. Par rapport aux infrastructures, je crois que l'Éthiopie peut être placée parmi les pays qui sont en bonne position des infrastructures. Ça, c'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu aussi que les programmes de la politique du pays tient beaucoup pour former les jeunes, les young men, pour former des jeunes, pour que les jeunes puissent avoir au moins une profession, je dirais, une profession bien assise. C'est ce que j'ai retenu. ስሜ ሀብትሸት እባላለሁ። የመጣሁት ከአማራ ክልል ዳባት ከተማ ከንቲባ
እንዴት አገኘው የዛሬውን ጉብኝት? አጠቃላይ ደግሞ ስለ ስብሰባው የተሰማህን ስሜት ንገረን። በተለይ ስብሰባውን በተመለከተ ለመናገር በጣም ጥሩ በተለይ የአፍሪካ ሀገሮች ተሞክሯቸውን ያቀረቡበት በተለይ ደግሞ የማዕድን ፈጠራ ጋር ተያይዞ ሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ በተለይ ከዚህ ከሪፊውጅ እና ከውስጥ ኮሚኒቲ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ያላት ድርሻን እና የኢትዮጵያን ዘላቂ ልማት ለማረጋገጥ የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ ቀርበዋል። በጣም እነሱም ኤክስፔሪንሻል ተደርጎበታል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ልዩ የሚያደርገው ግን በተለይ የኢትዮጵያ እድገት በምን ያህል ፍጥነት እየሄደ የሚያሳይ አይቻለሁ። በተለይ እኔ በጎበኘኋቸው 2 ፕሮጀክቶች አንዱ ለሚ ኢንዱስትሪ፣ ሁለተኛው ደግሞ የኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በጣም አሜዚንግ በጣም ደስ የሚል የኢትዮጵያ ብልጽግና በአጭር ጊዜ ማረጋገጥ የሚቻልበትን ተስፋ ብቻ አይደለም ብርሃን የሚጨበጥ ብርሃን ያየንበት ሁኔታ ስለሆነ በተለይ በጉብኝቱ ያየሁት ነገር በጣም ሀገራችን በዚህ ደረጃ ትደርሳለች ብዬ አላስብም ነበር። ግን አሁን ያየሁት ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኔ ወደፊትም የሀገራችን እድገት በአጭር ጊዜ ሌሎቹ አደጉ ሀገሮች ተርታ የምትሰለፍበት አጭር ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ እንዴት አገኛት? አዲስ አበባ በጣም በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የሚያደርገው በተለይ የኮሪደር ልማት በፍጥነት ከተማዋ እየተቀየረ ያለው አዳዲስ ፕሮጀክቶች ደግሞ በጣም በማይታሰብ ደረጃ ጥሩ ላይ በተለይ የስራ ዕድል በፍጥነት አሁን የለሚ ፕሮጀክት ከ27,000 በላይ የስራ ዕድል የፈጠረበት በጣም ጥሩ በተለይ ደግሞ ዋን ፌዝ ቱ ፌዝ በመጀመሪያው ፌዝ ላይ አሁን ለሚ ኢንተርናሽናል ፕሮጀክት ላይ የውጭ ኢንቨስተሮች ናቸው መሰለኝ። በሁለተኛው ፌዝ ላይ ደግሞ በጣም ከውጭ ኤክስፔሪንስ ተወስዶ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተር በተለይ ከ70% በላይ ሁለተኛው ፌዝ ላይ ኢንቨስተሮች ገብተው በጣም በርካታ ስራዎች ኢቨን አንድ ያየሁት በጣም ደስ የሚል ከዛው ተቀጥሮ ሲሰሩ የነበሩ የራሳቸው እዛ ኢንቨስተር ሆነው ስራ መስራቱ በጣም የኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ሀገር መሆኑ ያሳየ መሆኑን አይቻለሁ። በጣም የከተማ ሁኔታም ቢሆን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ሌሎች የአፍሪካ ሀገር የመጡ በስብሰባው ታዳሚዎች ኢትዮጵያን በጣም እያደነቁ እየወደዱ ሲገልጹ ያየሁበት ሁኔታ አለ። እሱ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ሀገራችን እንደዚህ ተባብረን ማሳደግ የምንችልበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ለማደግ ምቹ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ አንዳንድ አካባቢ ለእድገት በጣም እንቅፋት የሆኑ የሰላም ሁኔታዎች እጅግ አስቸጋሪ ናቸው። በተለይ እንደ አማራ ክልል እንደ ኦሮሚያ አካባቢ እንደ አዲስ አበባ በጣም ሰላም ቢሆን በጣም በርካታ ጸጋዎች አሉ፣ የመልማት እድሎች አሉ። ስለዚህ አሁን በእርግጥ አንጻራዊ ሰላም እየመጣ ነው፣ ግን ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ መንግስትም በትኩረት መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ህዝቡም ለሰላም መተባበር አለበት ብዬ አስባለሁ። በቆይታዬ በጣም እጅግ ደስተኛ ነበርኩ። በጣም ደስተኛ ነው። በጣም አሪፍ፣ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። ታንኪዩ። የትነት አጋባላለሁ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ነው የመጣሁት። የስራ ድርሻ የአንድ ክፍል ስራ አስፈጻሚ ነኝ። እንግዲህ የዛሬ በተለይ የውጭ ዜጎች ጉብኝት ነበር፣ የመስክ ጉብኝት ነበረ። ስብሰባውም ጎን ለጎን እየተካሄደ ነው ያለውና በአጠቃላይ ያለው ነገር ምን ተሰማዎት? በተለይ ደግሞ በቀጣይ ጊዜያት በተለይ የኢትዮጵያ ተስፋ ብዙ ያየንባቸው ጉብኝቶች ነበሩና ስለሱ ውስጥ የተወሰነ ሀሳብ ይገልጹ። ስብሰባውን በተመለከተ የአይልኦ 20ኛው ስብሰባ ነው። በሱ ስብሰባ ላይ ብዙ ተምረናል። ከእያንዳንዱ አቅራቢዎች ብዙ ልምዶችን ተምረናል። ኤክሰርሳይሶችን ብዙ ተምረናል። ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን ወደ ይሄ የጭስ አልባ ቱሪዝም የስብሰባ
በስብሰባ የምታገኘው ብዙ እንትን አላት ውበቷ። አሁን ኮሪደሩ ሌሎችም ነገሮች ለስብሰባ ሰዎችን የሚጋብዝ ነው እና ይህንም ትሬንድዋን የምታስቀጥልበት ነው። ይህም አንዱ ክፍል ነው። ሌላኛው ይሄ አሁን በዛሬ ያደረግነው የመስክ ምልከታ ብዙ ፋይዳ አለ። ከሌላ ሀገር ለመጡት ጥሩ ትምህርት ይወስዱበታል። ከኛ ሊወስዱ የሚፈልጉትን ነገር ይወስዱበታል። እኛም ደግሞ ሀገራችን ይህን ያልደርሳለች ወይ እንዲህ ነች ብለን መጠኗን ልኳን ለማወቅ ያስችለናል። ለምሳሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በጣም ሂውጅ እንደሆነ ያየሁት እኔ አሁን ነው እና ያ ሁሉ ሰራተኛ በዛ ውስጥ ተካተው የስራ መስኩ ተከፍቶ እና ተሰጥቶ በዛ ላይ ደግሞ ኤክስፖርት የሚደረጉ በፍጹም እኛ ሀገር ውስጥ ማናያቸው ብርቅ የሆኑ እንደው እንትኖች የቴክስታይል ውጤቶች ሳይ በጣም ነው የተደነቁት። ከዚህ በኋላም ደግሞ እዚህ ኮርፖሬሽን ጋር መተን ያየናቸው አንዳንድ ስራዎች በጣም ጥሩ ናቸው። በተለይ ረበርን ወደ ሌላ ነገር ለመቀየር የተደረገውን ጥረት አፕሪሼት ማደርገው ነው። ወደፊትም መሆን ያለበት ብዙዎቻችን ጎማዎችን ስንጥል ወይም ስናቃጥል ነው ነገር ወደ ዩዝ ወደ ለውጥ ወደ አንድ የስራ ለውጥ መቀየር አለባቸው ነውና የስራ መስክም ይከፍታል፣ ሀገርንም ያስውባል። ስለዚህ ስብሰባውም የተካሄደ በዛ መስኩም መደረጉ ለእኛም ብቻም ሳይሆን ከውጭ ለመጡ ሰዎች ደግሞ የተሻለ ትምህርት ይዘው ይሄዳሉ። የሚደነቁም ይመስለኛል። አንዳንዱም ስሰማቸው ኢትዮጵያን ኤክስፔክት እንዳላደረጉ ይነግሩኛል። እንደዚህ ሆናለች ብዬ ኤክስፔክት አላደርገም ብለው እንደሚያስቡ። ስለዚህ የእነሱንም የማይንድ ሴታፓቸውን እናስተካክልበታለን እና ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው ምናልባት በቀጣይ የአፍሪካ ተስፋ ምን ይመስላል? የአፍሪካ ተስፋ በወጣት ልጆቿ እጅ ነው ያለው። ወጣት ልጆቿ ከሰሩ አፍሪካ የራሷን ነፃ የንግድ ኢንዱስትሪ ከፍታ ራሷን እየወሰነች የምትኖርበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ግን ትልቁ ነገር ወጣቶቹ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ወጣቶች መስራት አለባቸው። ይህን እንዳውት መስራት አለባቸው። ስራ ሳይንቁ ስራ መስራት የግድ ነው እና ከሰሩ፣ ከተማሩ፣ ከለፉ፣ ሀገርን ለመቀየር ካሰቡ፣ ከጦርነት ሰላምን ከመረጡ፣ በሰላም ላይ ከሰሩ እና ተባብረው አፍሪካ ሪሶርስ አላት። ሪሶርሷን በአግባቡ ከተጠቀሙ አፍሪካ ለራሷ የምትወስን ትልቅ ዛሬ ኢሮፕ ምናምን ከምንለው የተሻለ ትሆናለች ብዬ ነው የማስበው። ወጣቶቹ ሀገር መስራት አለብን ብለው ብዬ ነው የማስበው። የመጣሁት ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በስራ ዘርፍ ድርሻ የሚኒስትር ዴኤታ አማካሪ ነው። እሺ፣ የስብሰባውንና የዛሬውን ጉብኝት በተመለከተ የተሰማን ብትነግረን። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ያው ሰሞኑን ሰኞ ዕለት ጀምሮ ከግንቦት 11 እስከ 15 ድረስ የዓለም አቀፍ የስራ ድርጅትን ኮንፈረንስ በተመለከተ ሀገራችን አዘጋጅታለች። የዝግጅት ሰኞ በደማቅ ሁኔታ ነው የተከፈተው። እንደ ሀገር ከ1500 በላይ ተሳታፊዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተገኙበት ነው። ደማቅ ፕሮግራም ነበረ። እስከ ዓርብ ድረስ የሚቀጥል ፕሮግራም እንደሆነ ነው የሚታወቀው። የዚህ ፕሮግራም ብዙ ፓኬጆች አሉ። አንደኛው ሙሉ መድረክ ላይ የተለያዩ ጥናታዊ ወረቀቶች በዚህ የስራ እድል ጋር በተያያዘ ከዓለም አቀፍ የሰራተኞች ሁኔታ ጋር በተያያዘ በተለያዩ አካላት የጥናታዊ ወረቀቶች እና የምርምር ጽሁፎች ቀርበው ውይይት እየተደረገ ነው። ከዚህ ፓኬጅ ጋር በተያያዘ ሌላኛው እንደዚሁ የሀገራችን የመጡ በርካታ እንግዶች አሉ። በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ እድሉን ያላገኙ ዜጎቻችንም የተለያዩ የሀገራችንን የልማት ስራዎችን እንዲጎበኙ የማስቻል ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ዛሬ ላይ እንግዲህ በርካታ ግሩፕ በተለያዩ መስመሮች በአዲስ አበባ መስመሮች ላይ ተሰማርተው ይገኛል። እንደኛ ስንጎበኝ የቆየ ነው የለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እና እዛ አሁን ደግሞ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ድርጅትን የልማት ስራዎችን ስንጎበኝ የቆየ ነው። እውነት ለመናገር ያው እንደ አንድ ዜጋ እኔም ያላየኋቸው ትልቅ የልማት ፕሮጀክቶች ነበሩ። በማየቴ በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁኝ።
አገራችን ላይ የነበሩ የስራ እድል ችግሮችን መፍታት የሚያስችሉ የቴክኖሎጂ እጥረት የነበረብንን ከቤት ልማት አንጻር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር የነበረብንን ችግር መፍታት የሚያስችሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ያየ ነው። በሀገር ውስጥ አምርተን መስራት እንደምንችል የሚያሳል እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር የእውቀት ሽግግር እየተፈጠረ መምጣቱን አይቻለሁ። በጣም ትልቅ ደስታን የፈጠረብኝ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ በርካታ የውጭ ካምፓኒዎች ገብተው እንደዚሁ ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶችን ሲያመርቱ አይተናል። ለሀገራችንም ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ መሆናቸውን የተረዳሁት። በዚህ ረገድ ምናልባት እንደ ሀገር እንደ አንድ ዜጋ በጣም ደስታ ቢሰማኝም በተጨማሪነት የውጭ ሀገር ዜጎች አብረውኝ አሉ። በእንቅስቃሴያችን ውስጥ የተለያየ ግንኙነት ፈጥረን ስናወራ ነው የነበረው እና በበርካታ መልኩ ሲደመሙ ነው ያየሁት። ብዙዎቹ እዚህ የነበሩ ፋብሪካዎች ወይም በሀገራችን ደረጃ ያለውን ስራ እዛ እኛ ጋር መስራት ይቻላል ወይ የሚል ቁጭት እንደፈጠረባቸው አይቻለው። የሚሰራውን በሀገር ዜጎች ነው እና አንዳንዶች ምንድነው ይሄ ሁላ ፋብሪካ ቆሞ የውጭ ሀገር ብዙ ዜጋ የለም የሚል ሁላ ስሜት አጭሮባቸዋል። ስለዚህ ይሄ አይ ቲንክ ትልቅ ነገር ነው የሚመስለኝ። ያየናቸው ነገሮች እንግዲህ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የተለያዩ አልባሳት ምርቶች አይተናል። ከፋብሪካው አንጻር ስናየው ከማምረት ባሻገር እዛ ላሉ ሰራተኞች የመኖሪያ ቦታ ተመቻችተዋል። ህጻናት ላላቸው ቤተሰቦች ደግሞ የህጻናት ማቆያም ተመቻችተዋል። በርካቶቹ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በነፃ እንዲመገቡ አስችሏቸዋል። የስራ እድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ አከራካሪ የሆነው የሰራተኞች ክፍያ አንዱ ነው። ያም ክፍያ ባየን ሁኔታ ሰራተኞች እንደ አንድ ወቅት ዝም ብለው ገብተው የሚወጡበት ሁኔታ አይደለም ያለው። አሁን ረጅም ሰዓት ላይ ቁጭ ብለው የመስራት እድል ተመቻችቷል። ያ ክፍያቸው በአንጻራዊ ጥሩ እንደሆነ ነው የሰማ ነው። ይሄ ትልቅ አቺቭመንት ይመስለኛል። ተቋማቱም አሁን የማስፋፊያ ቦታ ወስደው ተጨማሪ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባት ላይ ስለሚገኙ በጣም ትልቅ ተስፋ የሚያጭር ነገር ነው ያለው። በተጨማሪም እዚህ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ድርጅትን በተመለከተም ያየናቸው ነገሮች በጣም ትልልቅ ናቸው። ሀገራችን ውስጥ ትልልቅ በግንባታው ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን ማብቃት የሚያስችል ሁኔታውን አይተናል። በተመሳሳይም ወርክሾፖች አሉ። የእንጨት ወርክሾፕ አለ፣ የመኪና ወርክሾፖች አሉ። የኤሌክትሪክ መኪኖችን እስከ ኮምፖነንቶችን እስከ መገጣጠም የሚሄድ ወይም ጥገና መስራት የሚሄድ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እና ይሄ አይ ቲንክ በጣም ተስፋ ሰጪ ይመስለኛል። ሀገራችን ሁላችንም ወደን በተረጋጋ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ማለፍ ከቻል ሀገራችን ከነበረባት የረጅም ጊዜ ደግሞ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ችግር ውስጥ ይሄንን በትዕግስት የተወሰነ ማሳለፍ ከቻል አይ ቲንክ መንግስት የያዛቸው አንዳንድ የልማት ስራዎች እውነት ለመናገር ወደ ተሻለ ሀገራዊ እድገት ያሻግሩናል የሚል እምነት አለኝ። ከውጭ ዜጎችም ያገኘሁት ፊድባክ በተለያየ አጋጣሚ ላይ በጣም ደስተኞች ናቸው። በተለይ አንድ በጣም ኢምፕሬስ ያደረገኝ ወይም የገረመኝ ነገር ብዙዎቹ የመጡት ሀገራቸው ላይ መሬት በግለሰብ ይዞታ ደረጃ ነው ያለው። እኛ ሀገር መሬት እንደሚታወቀው በመንግስትና የህዝብ ነው በህገ መንግስቱ የተቀመጠው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ለልማት አስቻይ ሁኔታ እንደፈጠረ ነው። ለምሳሌ በቀደም ወንድማማች ፓርክን ጎብኝተናል። ወንድማማች ፓርክም እንደዚሁ ይህን የሚያክል መሬት አዲስ አበባ መሀል ላይ እንዴት ሊከሰት ቻለ ብለዋል። የኮሪደር ልማት በየመንገዱ እየሄድን እኛም ገለጻ እያደረግንላቸው ነበረ። በጣም ነው በከፍተኛ ሁኔታ እንትን ያሉት። ሰዎቹ ተነስተው እንዴት ሆኑ ይላሉ። ካሳ እየተከፈለ በፈቃደኝነትም እንዲሁም ከባለሀብቶች ጋር በመተባበር መንግስት ከፍተኛ የሆነ ስራ እንደሰራ ማስረዳት ችለናል። በእርግጠኝነት ግን በጣም አግራሞት እንደፈጠረባቸው እና ደስተኞች እንደሆኑ አይቻለሁ። እንግዲህ በጥቅሉ ብዙ ነው ያወራሁት እና ይህን ማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደውም በአጠቃላይ ምናልባት የአፍሪካ መጻኢ ዕድል ምን ሊመስል ይችላል? በተለይ ወጣቱ የስራ ዕድል ከመፍጠር አንጻር እንደ አጠቃላይ ያለውን ነገር በተለይ ደግሞ ከስብሰባውም የተነሱ ልምዶች ሲካፈሉ ነበር እና መጻኢ ዕድል የአፍሪካ ምን ሊመስል ይችላል? ምን ይሰማዎታል? አይ ቲንክ የወደፊቱ የአፍሪካ ልጆች ወጣቶች በጣም ብዙ ተስፋ እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር ነው የሚታየኝ በግሌ። አንደኛው የዚህ የዓለም አቀፍ የስራ ድርጅትን ፕሮግራም ሀገራችን ውስጥ ስታደርግ አንዱ ለወጣቶች ስራ መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ ነው።
አሁን የዚህ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ድርጅትን ባየን ጊዜ በርካታ ወጣቶች ስልጠና ላይ እንዳሉ አይተናል። እነዚህ በጣም ሃይሊ ኳሊፋይድ የሆኑ በሙያቸው ብቁ የሆኑ በደንብ የተመዘኑ ወጣቶች ናቸው። ወደፊት በቀላሉ በቅድም እንዳነሳሁት በሀገራችን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ምርታዊ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እንደ ሀገርም ከወሰድ ነው አይ ቲንክ በብዙ ነገር ሞዴል መሆን የምንችልበትን ሁኔታ የፈጠረን ይመስለኛል። በዚህ ዓመት ብቻ አሁን በርካታ የሆኑ የዓለም አቀፍ ፕሮግራሞችን ሀገራችን አስተናግዳለች። በጣም በርካታ እጅግ ብዙ የሆኑ ይሄ አይ ቲንክ በጣም የሚቀጥልም ይመስለኛል። ብዙዎቹ የሚመጡት እንግዶችም ለሀገራቸው እዚህ ያለውን ልምድ ወጣቶቻቸው ጋር ለማሸጋገር ወጣቶቻቸውን ሰዎቻቸውን ልምድ እዚህ ልከው ለመውሰድ በጣም ፍላጎት አላቸው። የሚመጡ ወጣቶች አይ ቲንክ የአፍሪካ ወጣቶች አይ ቲንክ ህብረትም ያለ ይመስለኛል እና በዛ ረገድም እነሱም ይህንን ስሜት ሼር የሚያደርጉ ይመስለኛል እና አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ተስፋ አለ የሚል እምነት አለኝ። My name is Bol Andrew Weo, chairperson of the Employers Association of South Sudan. We are here for the 20th regional conference for labor-based practitioners. Being a member of the IGAD Employers Federation, we are invited by the ILO so that we are the practitioners because we are the people representing the employers and the businesses, and we are the one employing the workers. We have started yesterday, and the conference is all about how the expansion of the cities and the development of the cities and the development of the infrastructure of the cities can employ people. This is meant that the African countries could share their experience with each other. Last year, the function was in Kigali, and in the same year, Ethiopia opted to take it to host it. That is why today we are here. Yesterday we started. There were a number of presentations giving us the experience of Ethiopia, the experience of other countries concerning how people are employed through the expansion of the city and the development of the city and development of the infrastructure of the cities. So this is, in general, the function that we are attending now in Addis Ababa. Is there any progress starting from the beginning, these issues, and in general? Yes, every day, of course, there is an addition of presentations, an addition of knowledge, and maybe tomorrow we'll be going for now the field to see how Ethiopia is doing it in practice. So this is how we can share the experience among ourselves as cities of African countries. Is there any progress on the ILO in Africa, starting from the beginning of working these projects? There are different projects are around in Africa that are begun longer time. Yes, so of is there course. any progress? For the ILO is working, of course, so that there have to be social justice. Okay. And this social justice cannot come unless through employment. So people can have something to live with, creating jobs and doing a lot of the other things, which can be self-employment or otherwise being in the business, being in working in factories, working in farms. All these things are being encouraged by the ILO. And that is why they have some projects that can generate. Specifically in this program now, there is a project which is called Investment Intensive Labor Practitioners Work. So that is why we are here, so that we can learn.
So when we go back home, we can develop projects that can also benefit our people. Okay. Lastly, I'm asking you that, is that the first time in Addis? How do you feel about Addis Ababa? And there is a different growing and infrastructure. Yes, I have been several times. Okay. The first time I have been here was 2013. And now being in the AU headquarters. In 2013, when I came, most of the houses here around these were still in iron sheets, but now there is a very big change. Yeah. I'm seeing high-rise buildings. The roads are well paved, so there is real development. And also, the second time I came, in 2013, for example, we were here for the ministerial conference. I visited the Botanic Garden and what do you call Matato or Tutu? Yes, and it's a very, very nice place, environment friendly, and that is where you feel that there is a very big change, even in terms of an environment and all these things. Last, can you tell us about the future, Africa's plan, the future of Africa's, yours, and people's? Yeah, we are all looking for the African integration. We want it to be the United States of Africa. Yeah. Although it is a long journey, but the steps are going. And I hope we will reach there. Now that we are integrating and exchanging experience, I think this thing can happen later on. ሀያኛው ቀጠናዊ የአይኤልኦ ኮንፈረንስ በእርግጥም ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ለመጡ ተሳታፊዎች ጥሎት ያለፈው በጎ ትዝታ የተለየ ነው። ለሀገራችን የገጽታ ግንባታ ደግሞ ታላቅ ድርሻ አበርክቶ አልፏል። በኮንፈረንሱ ማጠቃለያ ላይ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ጫልቱ ሳኒ ጉባኤው ለሀገራችን ያስገኛቸውን ጠቀሜታና አጠቃላይ ይዘቱን በተመለከተ የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ላለፉት 5 ቀናት የዓለም የሥራ ድርጅት ጋር ትልቅ የአህጉራዊ ኮንፈረንስ ወይንም ደግሞ ጉባኤ አካሂደናል። ዛሬ ማጠናቀቂያው ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ይሄ ጉባኤ በየ2 ዓመቱ በአፍሪካ ሀገራት የሚከበር ነው የሚሆነው። 20ኛውን እኛ እንድናከብር እና ይሄንን ሆስት እንድናደርግ እድል አግኝተን ከጠበቁት በላይ ማስተናገድ የቻልንበትን ሁኔታ እንግዲህ ማየት እንችላለን። ከ50 የዓለም ሀገራት እንዲሁም ደግሞ አብዛኞቻቸው የአፍሪካ ሀገራት ሆነው ከ26 በላይ ሚኒስትሮች የተገኙበት ትልቅ ለመጀመሪያ ጊዜ የአዲስ ዲክላሬሽን የአዲስ አበባ ዲክላሬሽን ብለን በተለይ የሰው ኃይልን የሚጠቀሙ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የልማት አማራጮችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ አፍሪካ የወጣቶች ሀገር ናት። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የወጣቶች ሀገር እንደመሆኗ መጠን የሰው ጉልበትን መተካት የማይችሉ ቴክኖሎጂዎች ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለበትና እያንዳንዱ የሚሰሩ የልማት ስራዎች የስራ እድል የሚፈጥሩ መሆን ይጠበቅባቸዋል ተብሎ ነው ያንን የኢንቨስትመንት አፕሮችን ስንከተል የነበረው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ የተባለ መንገድ ከዚህ ከአዲስ ዲክላሬሽንን በፊት በናሽናል ፕሮግራም ደረጃ እያንዳንዱ የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች እንበላቸው ወይንም ደግሞ ሌሎች ስራዎች የሰው ተኮር መሆን ይጠበቅባቸዋል። ዜጎች ላይ ትኩረት ያደረገ መሆን ይጠበቅበታል። ይሄ ሲባል በከፍተኛ ደረጃ የስራ እድል የሚፈጥሩ መሆን ይጠበቅባቸዋል ተብሎ በናሽናል ስትራቴጂ ወይንም ደግሞ በዶክመንት ደረጃ ተቀርጾ እያንዳንዱ ሚኒስትር ከዛ ወስዶ ስራዎችን እየሰራን ያለንበትና እንግዲህ ባለፈው ወደ 3 ሚሊዮን ለሚሆን ወጣቶች የስራ እድል የሚፈጠርበት መስክ ማየት እንችላለን። ከዚያ አኳያ እንግዲህ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከአይኤልኦ እና ከኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ጋር በጋራ በመሆን ነው ይሄንን ጉባኤ እያካሄድን ያለነው። መንገዶች ላይ ትኩረት ያደረግነው አብዛኛው ሌበር ኢንቴንሲቭ በሆነ መንገድ የኢትዮጵያ መንገዶች በከተማ ውስጥ የምንሰራቸው መሰረተ ልማትም ይሁን አገራዊ መሰረተ ልማቶች በከፍተኛ ደረጃ የሰው ጉልበት ወይንም ደግሞ የሰው ኃይልን የሚጠቀሙና በሂደት ደግሞ የስራ እድል እንዲፈጠር ታሳቢ ባደረገ መንገድ ትልቁን ኢንቨስትመንት አማራጭ የሚወስድ እንደመሆኑ መጠን ይሄ በአዳዲስ መንገዶች ሲሰሩ የሰውን ጉልበት እንዲጠቀሙ ከአዲስ ውጪ ደግሞ ያረጁትን ደግሞ መልሰን ሜንቴን ስናደርግ በእድሳት ሂደት ውስጥም ደግሞ የሰው ጉልበት እንዲጠቀሙና ይሄ ደግሞ በቀጥታ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር መያያዝ እንዳለበት ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው እንግዲህ እኛም ስንሰራ የቆየ ነው። አንዱ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ጋር ያለ የመሰረተ ልማት ግንባታ ሂደት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ የስራ እድልን ለመፍጠር
ሬዚሊየንት የሆነ አካባቢን በጥሩ መንገድ የተጠበቀ አካባቢ መኖር ይጠበቅበታል። አካባቢ ዲግሬድድ እየሆነ ምንም አይነት በተፈጥሮ የነበረ ነገር እየቀነስን በሄድን ቁጥር የስራ እድልም ይሁን ሬዚሊየንት የሆነ ኮሚኒቲን ከመፍጠር አኳያ የራሱ ትልቅ ጋፕ አለ። እንግዲህ በብዙ የዓለም ሀገራት ላይ ችግር የሆነው የክላይሜት ቼንጅን ከርቭ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የአረንጓዴ አሻራን አናውንስ አድርገን እንግዲህ ከ40 ቢሊዮን ችግኝ በላይ መትከል የቻልንበት ነው። ይሄ ማለት ለቀጣይ ለሚኖረው ትውልድ የስራ እድል ፈጠራም ይሁን ለአየር ንብረት ተጽዕኖ የማይበገር አካባቢን ከመፍጠር ማቋጫ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ይሄ እንግዲህ በጣም ተደመዋል። ይሄ ነው የወደፊትንም ትውልድ የስራ እድልም ይሁን እጣ ፈንታ መወሰን የሚችሉ ስራዎች በኢትዮጵያ ደረጃ እየተሰሩ መሆኑን እንግዲህ አናውንስ የተደረገበት ነው። በአጀንዳ 2063 የኤስዲጂ የአፍሪካ የልማት ፕሮግራም ላይም እንዲሁ በእቅድ ደረጃ ተቀምጠው የነበሩት እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገራት ያንን ካስኬድድ እያደረጉ የፕሮግራም አካላቸው በበጀትም ተደግፎም ጭምር ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ከንግግር በላይ ወደ አክሽን ትኩረት መደረግ እንዳለበትና ከኢትዮጵያም ልምድ ሊወሰድ እንደሚገባ እንግዲህ በሂደቱ ማየት ችለናል። ከ2979 በላይ ታዳሚዎች ነበሩ በጉባኤው ላይ የተሳተፉት። አብዛኛው ከውጪ የመጣ ነው። እንግዲህ በንግግር ብቻ የምንናገረው ፖሊሲ ብቻ ስትራቴጂ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ለማሳየትም ጭምር አዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ የልማት ስራዎችን መጎብኘት ችለዋል። እንግዲህ በየጊዜ በአፍሪካ ህብረትም ይሁን በተለያዩ ትራንዚትም የሚያደርጉት እዚሁ ስለሆነ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚጠቀሙ ስለሆነ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ለውጥ ማመን የማይችሉበት ደረጃ ላይ የደረሱበትና ይሄ ለኛም ጥሩ አቅም እየሰጠበት ለነሱም ደግሞ ልምድ ወስደው የሚሄዱበትን አጋጣሚ መውሰድ ችለናል። ኢትዮጵያ እንግዲህ አጽድቀናል። አዎ ከ26 ሚኒስትሮች በላይ የአፍሪካ ሚኒስትሮች የራሳችን የሚኒስትሮች መድረክ ነበረን። እዛ ላይ የተግባባ ነው። በተለይ የአዲስ አበባ ዲክላሬሽን በቀጥታ ከኤስዲጂ 2063 የአፍሪካ የልማት አጀንዳ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያለው በተለይ እያንዳንዱ የሚሰሩ የልማት ስራዎች ከዚህ የስራ እድል ፈጠራ ጋርና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ መሆን ይጠበቅባቸዋል። እያንዳንዱ በአፍሪካ ውስጥ የሚፈሱ የፋይናንስ አማራጮችም ጭምር ይሄንን ከግምት ውስጥ ባስገባ እነ ወርልድ ባንክ እና አፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ እና ሌሎች ፓርትነሮች እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ የሚያሳይና ሪከመንድ የሚያደርግ የፖሊሲ ዳይሬክሽን እንዲሁም ደግሞ ዲክላሬሽን እንግዲህ ተቀምጧል። ይሄንን ወስዶ የመተግበር በየኳርተርሊ ደግሞ ኢቫሉዌት ሲደረግ በአፍሪካ ህብረት ስር ስታንዲንግ ኮሚቴዎች አሉ። ይሄንን ኢቫሉዌት የሚያደርጉ የትኛው ሀገር አሄድ እየሄደ ነው የትኛው አልሄደም የሚለውን ደግሞ በሂደት የሚታይ ነው የሚሆነው። እኛ ከዚህ ሁሉ ቀድመን አብነት ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎች በአገር ደረጃ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄንን እንግዲህ አጠናክረን ማስቀጠል እንዳለብን ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ ዓለም አቀፍ ኩነቶችን የማስተናገድ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን በቀናት ልዩነት በሰዓት ልዩነት ኢንተርናሽናል ኢቨንትን ኦርጋናይዝ አድርጎ ያንን ሆስት የማድረግ አቅም በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገን ያለው ይሄ መቀጠል ይጠበቅበታል። በተለይ የኮንፈረንስ ቱሪዝም የምንለውን እንዳው ሪያላይዝ እያደረግን ያለ ይመስለኛል። በጣም የሀገራችንን ገጽታ ከፍ ከማድረግ አኳያ ትልቅ ሚና ያለው ይሄኛው ደግሞ ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ ታዳሚ $500 ዩኤስዲ ነው ሬጂስተር አድርጎ የመጣው። እንግዲህ ይሄ ማለት ለሀገራችንም የምናመጣው ገቢ አለ። ሴም ታይም ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ የከተማ ነዋሪውን በማነቃቃት ሂደት ውስጥ የራሱ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ነው። ህዝባችን ጨዋ ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ነው። ይሄንን እንግዲህ ለዓለም እያስተዋወቅን ነው ያለ ነው። በዚሁ መንገድ እንቀጥላለን የሚል ሀሳብ አለ። አመሰግናለሁ። ኮንፈረንስ ቱሪዝም ሀገራችን በብዙ መልኩ የምትጠቀምበት ዘርፍ ነውና ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። የሐመር ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ኤችቢኤስ መልእክትም ነው።